వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ప్రజెంట్ అయితే నేను బేగం బజార్లో ఉన్నా. సో బేగం బజార్ చాలా కలర్ఫుల్గా మారింది. ఒక పక్క దియాస్, చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ దీపాలు, మట్టి ప్రమిదలతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ దీపాలు, ఎల్ఈడి లైట్ దీపాలు అండ్ దాంతోపాటు వాటర్ సెన్సార్తో ఉండే దీపాలు, ఇట్లా రకరకాల దీపాలతో పాటు ఇట్లాంటి డోర్ హ్యాంగింగ్స్ కూడా చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. సో ఒక్కసారి లుక్ వేసేయండి మీరు కూడా. అండ్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇంత పబ్లిక్ రేజ్ ఉంటుందంటే కాస్ట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకని ఒక్కసారి బేగం బజార్కి వస్తే పూజా సామాన్, డెకరేటివ్ ఐటమ్స్, గోల్డ్ సిల్వర్ పర్చేజెస్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఒకేసారి చేసేయచ్చు అని చాలామంది కూడా బేగం బజార్కి క్యూ కడుతున్నారు. ఇక బేగం బజార్కి క్యూ కట్టే వాళ్ళతోటి ట్రాఫిక్ ఘోరంగా ఉంది అండ్ హెవీ ట్రాఫిక్ టు అంత రష్ అనేది మళ్ళీ ఇంకోసారి బేగం బజార్లో కనిపిస్తుంది. సో చూస్తున్నారుగా చాలా వైడ్ నంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. సో లగ్భగ్ ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకుందాం అండ్ దాంతోపాటు స్టార్టింగ్ ప్రైజెస్ కూడా వేటి వేట్లా ఉన్నాయని కూడా తెలుసుకుందాం. సో बहुत सारा वेराइटीज दिख रहा भैया. हाँ हाँ मैडम, इसमें बहुत सारा वैरायटी आता है, पूरे कलरफुल रहता है ये. सो लगभग कितने डिजाइन है आपके पास अभी? जो इसमें 1000 डिज़ाइन के अबाव है. तो सो स्टार्टिंग प्राइस किधर से है आपके पास? इसमें मेरे कने 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेट है. इसमें तोरंग के अंदर लेंगे तो 50 रुपीज़ से है, हैंगिंग में लेंगे तो 50, ये भी 50 रुपीज़ से चालू हो जाती है. हाईएस्ट रेंज लेंगे वैसा रहेगा. इसमें फैंसी चाहिए तो फैंसी मिलता है और नॉर्मल रेट बोले तो जैसी क्वालिटी चाहिए वैसी मिल जाएंगी आपको. सो ज़्यादा डिमांड कौन सा है? इसमें ये आपके ये रेंज में चल रहा है. ये 500-600 के आसपास चल रहा है. ये फैंसी भी चलता है, आपको साइजेस भी मिलते हैं इसमें. जैसी क्वालिटी चाहिए वैसी मिल जाती है. सो कोई भी होलसेल वाला परचेज करने के लिए आए सो उन लोगों का रेट कैसे है फिर? होलसेल का रेट अलग रहता है, रिटेल का रेट अलग रहता है मैडम. 10-20 रुपये का ही फ़र्क रहता है सिर्फ, ओके. बस. सो अभी दिवाली का सीज़न कैसे चल रहा? अच्छा चल रहा है, अच्छा है मैडम, गुड है. अच्छा चल रहा है सीज़न. तो अभी थोड़ा ठंडा है, अभी हल्लो हल्लो उठता है वो 12 बजे के बाद में. సో అన్న ఇక్కడ నుంచి వచ్చారు మీరు? బీదర్ డిస్ట్రిక్ట్. బీదర్ నుంచి వచ్చారు. సో ఏం పర్చేస్ చేయడానికి వచ్చారు ఇక్కడ బేగం బజార్లో? తెలుగు రాదమ్మా. సో ఏం क्या परचेस करने के लिए आए हैं? नहीं परचेस नहीं, माल लेने के लिए आए हैं. कौन सा माल लेते हैं इधर? ये फ्रूट, काजू बादाम, खजूर. शॉप के लिए, शॉप घर के लिए? नहीं, शॉप के लिए. ड्राई फ्रूट के लिए ड्राई आए। फ्रूट, हाँ. सो इधर क्वालिटी कैसे रहता है ड्राई फ्रूट का? अच्छा रहता है मैडम. अच्छा रहता है. हाँ सो इधर से लेकर आप बीदर में सेल करने वाले हाँ प्रॉफिट मार्जिन आएगा? हाँ मैडम, आएगा. 20-30% है. तो क्यों ये दिवाली के टाइम में ज़्यादा लेते हो उधर पब्लिक ड्राई फ्रूट? नहीं, दीपावली टाइम पे ज़्यादा बिकता है मैडम. ज़्यादा बिकते हो. हाँ. सो ये डेकोरेटिव आइटम्स देखे सो कैसे लग रहा है? ये डेकोरेशन का ये बिकता है, लेकिन मैडम हमारा किराना शॉप है, वो हिसाब से ये नहीं बिकता हमारे पास. ये जनरल स्टोर का आइटम है ये. हमारा किराने का खाली फ्रूट आइटम बिकता है. तो किधर भीड़ कैसे है अभी, ट्रैफिक कैसे है बेगम बाजार? कम है मैडम, कम है, आधा है पूरा. 100% नहीं है, 50%. तो होलसेल का बिजनेस कैसे रहता है? होलसेल का अच्छा है मैडम. अच्छा. कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करे सोच है तुम लोग इधर आए तो अच्छा रहता हाँ, अच्छा परचेस रहता के है. लिए? हाँ अच्छा रहता है. अच्छा रहता. इधर का माल लेके तो हमारे को बेनिफिट आता है. సో హర్ దివాళీ కో ఇధర్ ఆప్ हाँ हर दीपावली को आता है मैडम. హర్ దివాళీ మీ పేరేంటండి? సూర్య నా పేరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మల్లాపూర్ నుంచి. నాకు సో ఏదైనా బిజినెస్ పర్పసా లేదంటే ఇంట్లో కోసం? ఇంట్లో పర్పస్. ఇంట్లో పర్పస్. సో ఇట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ దివాళీ షాపింగ్. ఏమేమి దొరుకుతాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేగం బజార్లో దివాళీ షాపింగ్? ఇక్కడ మనకు దొరకందంటే ఏమి ఉండదు అసలు. ఏదే మనం వేరే దాని కొనదానికి వచ్చినా కానీ ఇక్కడ ఇంకా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ దొరుకుతాయి. అంటే స్పెషల్లీ దీపావళి అంటే డెకరేషన్ ఐటమ్స్. డెకరేషన్ ఐటమ్స్, లైటింగ్స్ కానీ మన ఇంట్లో ఏమైనా డిజైన్ కోసం కానీ నెంబర్ 1 ఉంటాయి. ఐటమ్స్ కూడా బాగుంటాయి. రేట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? రేట్స్ కూడా రీజనబుల్గానే ఉంటాయి. వాటిని మెటీరియల్ తగ్గట్టుగా కాస్ట్ కూడా ఉంది. మరీ అంత తక్కువని కాదు, మరీ ఎక్కువని కాదు. ఆ కాస్ట్ని దాని మోడల్ని బట్టి. సో క్రాకర్స్ కూడా హోల్సేల్ తీసుకునే వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్స్ దొరుకుతాయి. చాలా దొరుకుతాయి. హోల్సేల్ ప్రైస్ వాళ్ళకైతే చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. దివాళీ అంటే మంచి అందంగా ఇల్లుని అలంకరించుకోవడానికి పైన మన కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో మరి ఈసారి దివాళీ ఎట్లా చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు? చాలా బాగానే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈసారి. అందుకని ఇక షాపింగ్ చేద్దామని బేగం బజార్లో అయితే మంచిగా రీజనబుల్గా వస్తాయని షాపింగ్ చేద్దామని వచ్చాను అనమాట. అసలు డెకరేషన్ ఐటమ్ తోరణాలంటే బంతి ఇట్లాంటివి మాత్రమే ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ కనిపించేవి. కానీ ఇప్పుడు ఇన్ని వెరైటీస్ అసలు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? అదే ఏం కొనాలో అర్థం కావట్లేదు ఫస్ట్. అందుకే అన్నీ చూస్తున్నాం. అంటే చూసాం, ఇటు చూసాం, రీజనబుల్గా ఎక్కడ అనిపిస్తే అక్కడ తీసుకుందాం అనేసి తిరుగుతున్నాం అనమాట అంతా. సో ఇక్కడ ఎవరైనా షాపింగ్ చేయడానికి వస్తారు, వాళ్ళకి ఏం అడ్వైస్ చేస్తారు మీరు? అంటే ఒక షాప్లో చూసి తీసేసుకోవడం బెటరా, లేదంటే షాప్కి రేట్ కూడా డిఫరెన్స్?
రేటు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు, సేమ్ ఎక్కడైనా అంతే, ఒక సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అంతా ఒకేలా ఉంటుంది. ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ తీసుకుంటే బెటరు. సో ఇక్కడ మనం కొనేదానికి బయట కొనేదానికి ఎంత వేరియేషన్ వస్తుంది? చాలా వేరియేషన్స్ వస్తాయి, చాలా ఉంటుంది. బేగం బజార్లో చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఏ ఐటమ్ అయినా. బయట కంటే ఇక్కడ హోల్సేల్లో చాలా మంచిగా రెస్పాన్స్ ఉంటుంది, మంచిగా వస్తాయి కూడా అన్నీ తక్కువ. సో మరి దివాళీకి ఏమేమి షాపింగ్ చేస్తున్నారు ఇవాళ మీరు? మేము క్రాకర్స్, మా పిల్లలకి గన్స్, అవి ఇంటికి తోరణాలు అవన్నీ తీసుకుందామని వచ్చినాం. ఇప్పుడే వచ్చాం. ఒక అన్ని షాపింగ్ ఒక్కటి అయితే పిల్లల క్రాకర్ షాపింగ్. ఒకటి ఫస్ట్ దానికోసం మెయిన్ వచ్చింది. సో ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చేసినారా? లిస్ట్ ఇచ్చారు, చూసి దాన్ని బట్టి తీసుకోవాలి. సో గతంలో అసలు క్రాకర్లో కూడా అన్ని వెరైటీస్ ఉండేవా? అంతకుముందు తక్కువ, అంత తెలిసిన వాళ్ళకి. సో ఇప్పుడైతే ఫుల్. సో మరి అన్న దివాళీ బడ్జెట్ ఎంత అనుకున్నారు అసలు? 5,000 పట్టుకొని వచ్చాము. అయితే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాము, చూడాలి ఒకసారి మొత్తం. సో ఇదే 5,000 మనం బయట తీసుకోవాలంటే ఎట్లుంటుంది బడ్జెట్? సరిపోవు మేడం 5,000 అసలుకి, ఇక్కడ సరిపోవు. ఇక్కడ బయట అయితే ఏ ఐటమ్ చూసినా 1000 పైనే ఉంటుంది. ఇక్కడైతే మనం 2 సంచులు నింపుకొని వెళ్ళొచ్చు 5,000కి. అవునా? అంత బాగుంటుంది. అంత బాగుంటుంది. అంటే దివాళీకి సంబంధించిన అంత షాపింగ్ అయిపోతుందా బేగం బజార్కి వస్తే? అంత అంటే దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకొని మనకు కావాల్సినవి మెయిన్గా ఇంటికి సంబంధించినవి తోరణాలు గట్ల, తర్వాత బాంబులు కంటే తర్వాత మనకి ఇక్కడ కొన్ని తీసుకొని అక్కడ తీసుకోవచ్చు పండుగ టైంలో. సో పిల్లల డిమాండ్ ఏంది అసలు ఇప్పుడు క్రాకర్స్లో? వాళ్ళదే పండుగ అసలు. వాళ్ళకి మోడల్ గన్స్ కావాలా, బాంబులు ఎక్కువ సౌండ్ రావాలా పేలితే, అట్లా. అది వాళ్ళ డిమాండ్ చెప్పి పంపించారు మీకు. అవును అవును. సో పిల్లల డిమాండ్స్ ఎక్కువ వినిపిస్తుంటాయి దివాళీలో, అందుకని అడిగిన అనమాట నేను ఈ క్వశ్చన్. అండ్ ఇంకొంతమందితో కూడా మాట్లాడదాం. హాయ్ అండి. సో ఏం తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ? ఏం లేదండి, అవి తీసుకుపోవాలా పూలు. సో దీపావళి షాప్, దీపావళి షాపింగ్ ఇక్కడ బేగం బజార్ చాలా స్పెషల్ అండి. స్పెషల్ ఏమేమి దొరుకుతాయి ఇక్కడ? అన్నీ దొరుకుతాయండి. రేట్లు ఎట్లా ఉంటాయి ఇక్కడ? తక్కువలే, చాలా తక్కువ. చాలా తక్కువనే ఉంటాయి. మరి వాళ్ళు ఏమేమి కొంటున్నారు ఇక్కడ? ఏమో అవి పూలకి దీపం, ఈ దీపాలు వాటర్ సెన్సర్ ఎంత వచ్చింది ఒక బాక్స్? 150 ఒక ఒకటి 150 రూపాయలు. జత 12. 12 150 రూపాయలు. సో ఇంత బయట ఇదే కొనాలి అంటే బయట ఎంత పడుతుంది? 200 పడుతుంది. 50 రూపాయలు డిఫరెన్స్. అండ్ ఇక్కడ తోరణాలు ఇన్ని వెరైటీస్ ఎట్లా అనిపిస్తున్నాయి? కొద్దిగా వెరైటీ ఉంటాయి ఇక్కడ, బాగుంటుందని ఇక్కడ వస్తాం. సో ఇప్పుడేం తీసుకున్నారు? బంతి పూలు తీసుకున్నాం. సో ఎంత పడుతుంది అది? అది 100 పడుతుంది. 100 100 పడుతుంది. ఇదే బయట కొనాలంటే ఎక్కువనే ఉంటుంది, 200 దాకా ఉంటుంది.